برطانوی تجربیت پرست فلاسفہ دی برٹش امپیریسسٹ بحوالہ تاریخ فلسفہ مغرب از قاضی کیسر الاسلام۔ اقلیت پرستی یا ریشنلزم کے یورپی فلسفے نے جدید فکر کے لیے ایک ایسی اساس فراہم کی کہ جس کے تحت علم کا ماخذ عقل ٹھہرتا ہے، اور اس فکر نے یہ بھی باور کرایا کہ عقل کے پاس ہمیشہ ہی استدلال کے اپنے کچھ نجی اصول، جنہیں وہبی تصورات یا انیٹ آئیڈیاز بھی کہا جاتا ہے، ہوا کرتے ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر حقیقی علم ایک خلقی شے ہے جسے انسانی مساعی کے ذریعے حاصل کیا جانا کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ اقلیت پرستی کے اس فکری نظام کی مخالفت برطانوی تجربیت پرست فلاسفہ نے کی، اور یہ موقف اختیار کیا کہ وہبی تصورات نام کی کوئی بھی چیز اپنا وجود نہیں رکھتی، اور جس قدر علم بھی انسان کے پاس ہوتا ہے اسے وہ اپنی مساعی کے ذریعے حاصل کرتا ہے، خواہ وہ اس علم کو دوران پیدائش اپنے اندر سموتا رہتا ہو یا پیدائش کے بعد اس دنیا میں آ کر یعنی بیرونی دنیا سے رابطے کے بعد سیکھتا ہو یا حاصل کرتا ہو۔ اس طرز فکر کا سب سے بڑا مبلغ برطانوی فلسفی جان لاک تھا۔ اپنی مشہور تصنیف فہم انسانی این ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کی 1690 میں اشاعت کے بعد وہ ایک نئے دور تنویر کی آمد کا نقیب کہلایا۔ جان لاک کی فکر کے اثرات کے نتیجے میں ہی حسیت کی فرانسیسی فلسفے الہیات کے مذہبی فلسفے، افادی اخلاقیات کے روش تلازمی، نفسیات کے رجحان، تجربیت کے علمیاتی مکتبہ فکر کی داغ بیل پڑی۔ ان تمام فلسفوں میں مؤخر ذکر فکری رجحان کو آئرلینڈ کے ایک تصوری فلسفی جارج برکلے نے مزید تقویت بخشی۔ جارج برکلے کے علاوہ اسکاٹ لینڈ کے ممتاز فلسفی ڈیوڈ ہیوم نے بھی اس نظام کو فروغ دینے میں نمایاں حصہ لیا، جن کے بارے میں آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ وہبی تصورات کے نظریے سے جان لاک کا انکار، ڈینائل آف انیٹ آئیڈیاز۔ اپنی تصنیف فہم انسانی پر مقالے میں جو کل 4 ابواب پر مشتمل ہے، جان لاک نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگرچہ وہبی تصورات کے نظریات کو ہماگیر سطح پر تسلیم کیا جاتا رہا ہے، تاہم کسی تصور کے درست یا غلط ہونے سے متعلق لوگوں کا متفق رائے ہو جانا اس تصور کے اثبات کے لیے کافی ثبوت کے طور پر ایک دلیل مکتفی قرار نہیں پا سکتا۔ علاوہ ازیں منطق کے بدیہی اصول، مثلاً اصول عینیت، پرنسپل آف آئیڈینٹی، یعنی جو چیز جیسی ہے وہ بس ویسی ہی ہے، یا اصول تضاد، پرنسپل آف کنٹرڈکشن، یعنی یہ اصول کہ کوئی بھی شے کسی ایک ہی لمحہ زمان میں بیک وقت ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ بات کسی طرح ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ہی شے بیک وقت سرخ بھی ہو اور سفید بھی ہو، یہ بات ایک امر محال ہے۔ دونوں کے نقوش بسا اوقات بچے اور احمق دونوں ہی کے اذہان پر پیدائش کے وقت ہی مرتسم نہیں ہوا کرتے۔ ہمارا یہ مبہم دعویٰ کہ عقل محض ان تصورات کو دریافت کر کے ہم پر منکشف کرتی ہے، اس ثبوت کے لیے کافی نہیں کہ ان تصورات کی نوعیت وہبی ہے۔ یہاں تک کہ اخلاقی اصول، مثلاً اصول عدل اور اصول زرین یعنی گولڈن رول بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہبی تصورات کے ذیل میں نہیں آتے، اور اس طرح یہ بھی ثبوت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ خود ضمیر کا مطالعہ بھی اس طرح کا ہے کہ اخلاقی قانون کے طور پر یہ بھی وہبی کہلائے جانے کے لیے اپنے کوئی ثبوت نہیں رکھتا۔ ذہن انسانی مثل ایک سادہ ورق کے ہوتا ہے، دی مائنڈ اے ٹیبولا راسا، بلینک ٹیبلٹ۔ جان لاک کہتا ہے کہ حصول علم کے پورے عمل کے دوران صرف ذہنی قوت ہی وہ چیز ہوا کرتی ہے جسے وہبی قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ علم بجائے خود وہ شے ہے جسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ علم حسیات کے ذریعے ذہن انسانی پر مرتسم ہوتا ہے، اور یہ اپنے ارتسامات یعنی امپریشنز ذہن پر کچھ اس طرح چھوڑتا ہے گویا ذہن ایک سادہ سلیٹ کے مانند ہو
जिस पर पहले से कोई नक्श मौजूद नहीं होता। जॉन लॉक कहता है कि तमाम तस्वुरात यानी वो तमाम मवाद कि जो इस्तदलाल और जानने के लिए मुस्तअमिल रहता है, हमें अपने तजर्बे यानी एक्सपीरियंस के हाथों मुयस्सर आते हैं। लिहाजा इसके निज़ाम फ़िक्र को तजर्बी मकतबा फ़िक्र कहा जाता है। लॉक का ख्याल है कि तजर्बा दो इक़साम का होता है, खारजी और दाखिली तजर्बा। इसी तरह इल्म की तरसील के भी दो ज़राए हैं। नंबर 1, हमारे हवास हमें वो इल्म फराहम करते हैं जो बैरूनी तजर्बे से, जो हमें अपनी ज़ात से बाहर मौजूद अशिया खारिज से मौसूल होता है, हमें मौसूल होता है। और नंबर 2, दाखिली इनकास भी हमें उन तस्वुरात का इल्म फराहम करता है जो खुद हमारी दाखिली ज़ात की दुनिया का ही एक हिस्सा हुआ करते हैं। हमारा फ़हम हमें तस्वुरात का इल्म उसी तौर पर फराहम करता है जिस तौर पर एक तख्ता स्याह चाक के निशानात को कबूल करता है। हिस्सी तजर्बा हमारे जहन पर हिस्सी सिफ़ात का इर्तिसाम छोड़ता है, जैसे गर्मी और नरमी का एहसास, पीलापन और मिठास वगैरह वगैरह। इन तफ़ाअली सरगर्मियों और कैफियत पर इनेकास की सूरत में हमारे जहन तस्वुरात की सानवी सूरतों को मौसूल करता रहता है, जैसा कि इदराक तफ़क्कुर, तशकीक व तयक्कुन, इस्तदलाल व तअल्लुम नेज़ इरादे के अमल के दौरान हुआ करता है। हमारा जहन जो हिस्सी तजुर्बा हासिल करता है, सिर्फ उसी अमल के दौरान इनेकासात व तस्वुरात पैदा होते हैं, और ये इस तरह होता है कि जहन अपने दाखिली हिस्सी तफ़ाल के ज़रिए ये फरीज़ा अंजाम देता रहता है। पेचीदा और सादा तस्वुरात, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। जॉन लॉक सादा और पेचीदा तस्वुरात के दरमियान इम्तियाज़ करते हुए कहता है कि मौखर ज़िक्र तस्वुरात मुक़द्दम ज़िक्र तस्वुरात की मखलूत सूरतों से माखूज़ तजरीदात होने के बायस बाहिम काबिल एतबार होते हैं। जॉन लॉक कहता है कि सादा तस्वुरात जो हमें या तो हिस्सी तजर्बे से मौसूल होते हैं या फिर इनेकास के वसीले से हम तक पहुँचते हैं, 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, ऐसे तस्वुरात के जो हमें सिर्फ अपनी एक ही हिस्से मौसूल होते हैं, मसलन रंग, आवाज़, जायका, लम्स और शाम्मा वगैरह वगैरह के तस्वुरात हैं। नंबर 2, वो तस्वुरात जो हमें 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों के इम्तिजाज के नतीजे में मौसूल होते हैं, मसलन कान, इम्तिदाद, शक्ल, सुकून व हरकत वगैरह वगैरह हैं। नंबर 3, तीसरे तस्वुरात वो हैं जो हमें सिर्फ इनेकास के ज़रिए मौसूल होते हैं, बशमूल उन तस्वुरात के जिन्हें हमारी क़ुव्वत तफ़क्कुर और क़ुव्वत इरादी पैदा करती है। इन सलाहियतों की मिसालें यादाश्त, दरियाफ्त, ताक़्क़ुल व इस्तिदलाल, इल्म व तयक्कुन और तख़मीना अंदाज़ी की सलाहियतें वगैरह हैं। नंबर 4, वो तस्वुरात जो हमें हिस्स व इनेकास दोनों ही सलाहियतों से मौसूल होते हैं। इनमें दुख व खुशी, गम व अंदोह, क़ुव्वत व सलाहियत और वजूद व इत्तेहाद की सूरत में शामिल हैं। सादा तस्वुरात में तकरार व तकाबुल मुमकिन है और इन्हें पेचीदा तस्वुरात की मुख्तलिफ और लामहदूद सूरतों में मुतशक्किल व मुत्तहिद किया जा सकता है। खुदा इन पेचीदा तस्वुरात में से एक ऐसा तस्वुर है जो दरअसल नतीजा है हमारे सादे तस्वुरात, मसलन वजूद, ज़मान, इल्म व क़ुव्वत के तौसीई सूरत हाल का। जहन ये इस्तेदाद रखता है कि वो कुछ अशिया का इल्म हासिल करके और फिर उनको बाह में मरबूत करके इस हद तक दो सह चंद करता चला जाता है कि बिलाखिर इस तस्वर के डांडे लामुतनाहियत से जा मिलते हैं। चूँकि जॉन लॉक ने मुजर्रद तस्वुरात को हिस्सी मोतियात यानी सेंस डाटा में तहवील किया है, इसलिए इसे इसमियत परस्त करार दिया जा सकता है और इसकी इसी हैसियत को बेशतर बरतानवी फ़िलासफ़ा ने तस्लीम किया है।